अभिवादन सबैजनालाई today in this COVID-19 food industry virtual office hour खाद्यान्न तथा COVID-19 को साक्षात्कार कार्यक्रम यो दोस्रो एपिसोड सेकेन्ड एपिसोड कन्ट्री भर्चुअल अफिस आवरमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत यु आर मोस्ट वेलकम all panelists, the guest, respected all participants. I think here are participants from the different area, academia, researcher, traders, students, and from a different area. So let me welcome you all. यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. This virtual office hour, I myself, Jay Kumar Gurung, Executive Director in Nepal Development Research Institute, NDRI. So we are having this virtual office hour in collaboration of Institute of Food Safety at Cornell University and powered by USAID Purdue University. So यहाँहरू सबैलाई welcome, स्वागत गर्न चाहन्छु. So to say a little about virtual office hour, just to let you know for those who are new, actually this digital interface, digital platform is initiated by Institute of Food Safety, Cornell University, aiming to minimize the risks of COVID-19. And I found that this is very useful platform with a lot of interdisciplinary scientists, expert researchers, and I found this platform very, very useful to clarify questions, inquiries, to understand the science of COVID-19 and discuss about safety measures and protocol and so. So this is very useful, I found, and Cornell University invited NDRI also to join these platforms. I myself and some of our colleagues attended a series of virtual office hour organized by Cornell University. And then, I found the platform has a lot of resources with, frequently asked questions, facts and figure, infographics, and CDC guidelines, and so many resources I found there. And there is also a small section there, where we have put, Cornell University have put some information about Nepal, also Nepal's COVID status that was prepared by, in collaboration with Cornell University and NDRI colleagues. And actually, this global pandemic, as we know that it's a global issue, but the care, contamination, the safety net, safety measure is country specific, by nature of this virus. So Cornell University encouraged us to have this kind of virtual office hour countries, country-wise virtual office hour. So because of their encouragement, in collaboration with the Cornell University, we are having this virtual office hour, and this is the second day. Dosro is the second one, and we had organized in the December 11, the first one, and it was very interesting, very useful. We had 5 panelists that time as well. So let me thank Cornell University team for your collaboration and suggestion and everything. So actually, let me tell you that how we go today's session. I'll let you know something, a small announcement, and then I will introduce the panelists and also a guest from Cornell University. And we have, all the participants, they have sent a lot of questions when they get enrolled, when they register. So we have selected some questions, frequently asked questions for panelists to clear us. And also in this platform,
one can raise directly question, or they can put their question into chat box. And we also have a lot of questions. So if the time allowed, we can discuss in the remaining questions. And also we will tell a little about different resources, source and references. And with the acknowledgement, we end our virtual office hour. In the announcement, I just have two things to say. Uh, all the participants are supposed to submit their pre-survey. So those who already have submitted, so thank you so much. And if anyone has not submitted, we request you to submit the pre-survey. And also we will share the link for the post-survey. So we request all the participants to complete this post-survey form also. This post-survey will help us to measure the effectiveness of this virtual office hour. And also, let me tell you that the media will be Nepali and English. हामी दुईटै अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटैमा गर्न सक्छौँ. Though we have three guests from Cornell University, but this is for Nepalese participant and for us to discuss. So they are here just to observe, and we also shall ask them if we have any questions. But only that case you can use English, but Nepali or English both we can use. And let's try to make these sessions more interactive. So we request you to put your questions in the chat box or directly ask the questions. जेमा जुन माध्यममा भए पनि हामीले नेपाली माध्यममै बढी डिस्कसन गरौँ, छलफल गर्न चाहिँ हामी चाहन्छौँ. यति भनेर म चाहिँ अगाडि बढ्छु आजको प्यानलिस्टहरूको परिचय. अब पहिला हाम्रो चाहिँ डाक्टर लामु योन्चेन शेर्पाजी हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ सिनियर रिसर्च मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन एडभाइजर फर आइपास. अहिले चाहिँ करेन्टली सी इज अ मेडिकल डक्टर, एन्ड उहाँ चाहिँ अब इपिडियोमोलोजीमै पिएचडी गर्नुभएको हुनाले झन् रिलेटेड भयो यो कोभिडसँग. र उहाँले चाहिँ धेरै भेरियस नेसनल इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ धेरै अनुभव छ उहाँको. त्यस्तै गरेर हाम्रो डाक्टर स्मृति कला पन्त हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ सोसियल साइन्टिस्ट एन्ड को फाउन्डर अफ समृद्धि एग्रिकल्चर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड. जहिले प्राइभेट लिमिटेडको कुराहरू हामीले कम सुन्न पाइरहेको छौँ, त्यो भएको हुनाले आज डाक्टर स्मृति हामीसँग हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ अब म चाहिँ उहाँलाई यङ एन्टरप्रेन्योर भन्न रुचाउँछु, र उहाँ चाहिँ एउटा यङ रिसर्चर हुनुहुन्छ. सो स्मृतिजीलाई पनि वेलकम. त्यस्तै हाम्रो ऋषि राम कटेलजी हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी. उहाँ चाहिँ बेसिकली एग्रिकल्चर इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ. र अब भ्यालु चेन, उहाँ चाहिँ अब योसँग रिलेटेड कुराहरूसँग उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ यसमा उठेको प्रश्नहरूमा. त्यस्तै गरेर प्रोफेसर डाक्टर गोपाल केसी सर हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को प्यानलिस्टमा. उहाँ चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, नास्ट, विच इज एउटा विज्ञान र प्रविधिको लागि सबभन्दा एपेक्स बडी हो हामी सबैको लागि. त्यहाँको एकाडेमिया हुनुहुन्छ, सिनियर एकाडेमिसियन. र डाक्टर गोपालले चाहिँ अब युएसआइडी सपोर्टेड फिड द फ्युचर सँग रिलेटेड थुप्रै प्रोजेक्टहरू पनि गर्नुभएको छ. रिसेन्टली हि एक्म्प्लिस वान प्रोजेक्ट फ्रम नास्ट in which NDRI was also involved. This is regarding the mycotoxin. So he was leading that project also. So last but not least, the very important panelist we have is Dr. Revati Manshrestha. He's a vice chair of Nepal Biotechnology Association, NBA, and he's a consultant expert. Sound आएन सर.
उहाँको नेट प्रब्लम भयो कि जस्तो छ, कनेक्सन प्रब्लम समथिङ। Oh, Rojinaji, can you go ahead? He is muted, so he needs to unmute. Yes, sir, you are muted. sir को नहीं रखिया हो। रोजिनाजी तपाईले अगाडि बढाउनुस् न। जय सर हजुरको म्युट छ सर। अहिले अनम्युट भयो? हजुर। Yeah. Sorry. No, I'm fine. sorry, there was an interruption in my electricity, so sorry. That may happen in our case also. Oh, is it? It may happen to other people also. Okay. Sorry. Thank you. Sorry. Okay. So this is all about introduction of our panelists. Like I said, we have a Dr. Martin, professor in Cornell University Food Safety, and Dr. L and Dr. Elizabeth. So welcome our three guests also. This is all about our guest panelists and all participants. So let me welcome once again. So there are a lot of questions and we have picked some important frequently asked questions for our panelists to respond. So before we go to our questions, answers, may I request Dr. Martin to say hello on behalf of Cornell University to all our panelists and participants. Thank you, and thank you, Jaya. We really appreciate you putting this on with us. This is obviously a very difficult and challenging time for all of us and for food and agriculture in particular. And we're hoping, the work you're doing and that we can help as that work will help the industry in Nepal to navigate these waters, minimize outbreaks, risks for workers during these times, and stay strong and vibrant to provide food and employment for the people of Nepal. So anything we can help, we are here. We're doing this with a number of other countries. You're not alone. I mean, the industry in the US faces significant challenges with COVID and has for a long time. So again, thank you for putting this together. Thank you for putting together the second one. We're working with an overall 5 countries, and Nepal is leading. You're our superstars because you're already putting on the second one of these office hours. You're doing a really, really great job. And a lot of the other countries looking at you for an example, how to do this and how to do this well. So thank you for that too. So looking forward to the discussion today, and at any time that we can answer any questions, provide other perspectives, we are happy to do so, and we are here to help. So thank you. Thank you, Dr. Martin, Professor Martin. So thank you for your understanding and also your encouragement. So we jump into question now. This is the question that we have picked. I think this is a very vast questions that everywhere being discussed in Nepal. यो प्रश्न चाहिँ actually Inisat, can you read these questions though everybody can see this question? Actually, good evening and good morning everyone. This is me, Inisha. So Joy सरले रिक्वेस्ट गर्नु भए अनुसार हामीले चाहिँ as a participate गर्नु भएको सबैजनाको सहभागीबाट आएको क्वेशन चाहिँ यो फर्स्ट क्वेशन म पढ्न गइरहेको छु। सुरुमा म नेपालीमा यो प्रश्न पढ्दैछु। हामी सबै कोभिड-19 को खोप यही वर्ष 2021 मा आशा गरिरहेका छौं। यही समयमा बेलायतमा कोभिडको नयाँ प्रजातिको भाइरस देखिएको छ। के कोभिड-19 का विरुद्ध बनेको यस खोप नयाँ प्रजाति विरुद्ध प्रभावकारी छ? के ती खोपहरू प्रयोग गर्नका लागि नेपालीहरू तयार र सुरक्षित छन्? सो अब यही प्रश्नलाई म इंग्लिशमा पढ्न गइरहेको छु। We are expecting the vaccine for COVID-19 probably in this year 2011. What about the efficiency of this vaccine against the
new variety of COVID-19 recently found in UK? What about safety and readiness of people using those vaccines in Nepal? Thank you. Thank you, Inisa. यो चाहिँ प्यानलिस्टहरू चाहिँ अब यो विधासँग यो प्रश्नसँग नजिकको एकजना प्यानलिस्टलाई म रिक्वेस्ट गर्छु र अरूले चाहिँ त्यसमा सप्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। म डाक्टर ल्यामुलाई हामी यो प्रश्न चाहिँ उहाँ अलिकति यो इपिडेमोलोजीसँग पनि रिलेटेड भएको हुनाले डाक्टर ल्यामुलाई चाहिँ यो उत्तरको लागि यसलाई रेस्पोन्सको लागि सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्छु। डाक्टर ल्यामु। Thank you so much. First of all, हामीले चाहिँ यो भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गर्न अगाडि चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हामी कहाँ अहिले हामीले देखिरहेको कुन भ्याक्सिन छ भनेर हैन। जस्तै mRNA भ्याक्सिन जस्तै फाइजर र मोडर्नाको छ भने एडेनोभाइरल भ्याक्सिन भनेर चाहिँ जुन चाहिँ रसियाको स्पुटनिक भ्याक्सिन छ हैन, क्यानसाइनो भनेर चाइनाको भ्याक्सिन छ र जुन चाहिँ अक्सफोर्डको भ्याक्सिन छ यो चाहिँ एडेनोभाइरल भ्याक्सिन हो जुन भनेको चाहिँ जेनेटिकली इन्जिनियर गरिएको हैन। अर्को जुन mRNA भ्याक्सिन हो यो चाहिँ फर्स्ट टाइम वर्ल्डमा नै ग्लोबली नै फर्स्ट टाइम DNA RNA को भ्याक्सिन भनेको चाहिँ ग्लोबली नै फर्स्ट टाइम बनाएको। खास चाहिँ 5 वटा किसिमको भ्याक्सिन हुन्छ, लाइभ भ्याक्सिन, प्युरिफाइड भ्याक्सिन भनेर, तर त्यो अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी नजाउँ। अहिले चाहिँ खास यो अब यहाँहरूले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ क्वेसन अनुसार चाहिँ जस्तै अहिले जुन चाहिँ नयाँ भ्यारिएन्टको जुन चाहिँ बेलायतमा देखिएको थियो त्यो भनेको B117 हो हैन। त्यो जस्तै गरेर हामीले अहिले चाहिँ अफ्रिकामा पनि देखेको भने 501V हो हैन। यसमा र अहिले भइरहेको कोरोनामा फरक चाहिँ के छ भनेदेखि नर्मली कुनै पनि कोरोना भाइरस अथवा त्यो त कुनै पनि मान्छेको शरीरमा गइसकेपछि म्युटेसन त हुन्छ, त्यो भनेको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो है। तर जस्तै फर एक्जाम्पल मलाई नै मेरो शरीरभित्र के अरे भाइरस पसेको छ भने के हुन्छ भने मेरो शरीरमा भाइरस पस्छ, मेबी आफ्टर 10 to 14 डेजमा एन्टिबडी रिलिज होला, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भाइरसको मात्रा कम हुँदै जान्छ। तर अहिलेको रिसर्चले के देखाएको छ भने जुन चाहिँ B117 जुन चाहिँ युकेमा देखिएको छ त्यो अलिकति फरक चाहिँ के छ भने त्यसमा चाहिँ जेनेटिक कोडिङ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ 23 वटा जेनेटिक कोडिङ चेन्ज भएको छ भनेर देखाएको छ। भनेको मतलब चाहिँ जुन चाहिँ भाइरसको बाहिर स्पाइकहरू हुन्थ्यो, स्पाइक भनेको चाहिँ जुन काँडाहरू हुन्थ्यो त्यो काँडाले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो सेलसँग अट्याच भएर त्यसपछि त्यो काँडा चाहिँ सेलसँग अट्याच भइसकेपछि त्यो भाइरस चाहिँ जाने बाटो बनाउँछ हैन। अब त्यो एन्टिबडीले के गर्छ भने त्यो जाने बाटोलाई ब्लक गर्छ। अब अहिलेको B117 ले के गरेको छ भने जुन चाहिँ स्पाइकहरू छ भाइरसको स्पाइकलाई नै चेन्ज गरिरहेको अवस्था छ हैन। जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ के छ भनेदेखि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब यो भ्याक्सिनले टोटली हैन के अरे यो भ्याक्सिनै काम नलाग्ने, जस्तै अहिले हामीले एफिकेसी देखिरहेछौँ, कसैले 91 रसियन भ्याक्सिनको 91%, अर्को यो के भन्छ फाइजर र मोडर्नाको 95%, चाइनिज भ्याक्सिनको 79% भनेर जुन चाहिँ निकालिरहेछ त्यो टोटली नै त्यसलाई डिसमिस गर्ने त होइन, तर अलिकति त्यसको के भन्छ एफिकेसी चाहिँ कम हुन सक्छ भनेर भनिरहेको छ, त्यो अवस्था हो। तर पनि अहिले कन्क्रिट रूपमा यस्तो नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छैन। तर B117 को अहिले धेरै नै आतिनुपर्ने अवस्था चाहिँ नभएको कारण चाहिँ के भने अहिले त्यस्तो एकदम सिभियरिटी हामीले हैन यो B117 चाहिँ बढी जस्तो यो म्युटेसन चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड मान्छेहरूको शरीरमा धेरै लामो समयसम्म भाइरस बसेर म्युटेसन गर्न पाएको हुनाले यस्तो भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपर्टहरूले भनिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा यो तुरुन्तै यो भाइरस यो भ्याक्सिनले चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली चाहिँ नेगेट गर्दैन, तर एफिकेसी अलिकति कम हुन सक्छ भनेको छ। तर यसले अहिलेसम्म पनि सिभियरिटी एकदमै हाई नभएको हुनाले यसको ट्रान्समिसिबिलिटी त 50 to 70% देखिया छ। भनेको मतलब चाहिँ एकजना मान्छेले पहिला एकजनालाई मात्र सार्थ्यो भने त्यो एकजना भन्दा बढीलाई सर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। तर सिभियरिटी नबढेको हुनाले अहिले यो भ्याक्सिनले अझै काम गर्छ कि भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भनिरहेको छ। र यसमा अब अरू कसैले केही थप्नुहुन्छ भने धन्यवाद डाक्टर ल्यामुलाई। यो धेरै टेक्निकल पनि छ, तर अब हामीले धेरै कुराहरू प्रष्ट भयो हैन। र हामीले यो एफएक्यूबाट आएको हजुरको यो प्रश्न र उत्तरहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म
एउटा एफएक्यू पब्लिस गर्ने हामीले सोच पनि बनाएको छौँ। पहिलो भर्चुअल अफिस आवरबाट आएको सेलेक्टिभ 25 वटा प्रश्न र उत्तरलाई हामीले यसलाई एडिट गरेर कर्णेल युनिभर्सिटीले त्यसलाई भेरिफाई गरेर अहिले हामीले यहाँ साथीहरूले पोस्ट गर्नुहुन्छ र योबाट पनि डाक्टर ल्याम्बुले जो प्रश्न पार्नुभयो यसबाट आएको सबैजनाको यो जिज्ञासा भएको हुनाले यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म एउटा कन्साइज उत्तरको रूपमा रेस्पोन्सको रूपमा ल्याएर चाहिँ हामी एफएक्यूमा राख्छौँ। धन्यवाद डाक्टर ल्याम्बु। यसमा अरू कसैले थप्नुहुन्छ हाम्रो अरू प्यानलिस्ट सरहरू म्यामहरूले? छैन भने हामी दोस्रोमा जाउँ, अहिले पछि अर्को छलफल पनि गर्न सकिन्छ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ डाक्टर स्मृतिलाई चाहिँ रेस्पोन्सको लागि म रिक्वेस्ट गर्छु। उहाँको यो अलिकति भ्यालु चेन र सप्लाई चेनसँग रिलेटेड भएको हुनाले डाक्टर स्मृति, क्यान यू रेस्पोन्ड? हजुर। कोभिड-19 को महामारीले किसानहरूलाई विशेष गरी उनीहरूको उत्पादनको मूल्य, बजार र स्थानीय उत्पादनहरूको आपूर्तिमा कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न छ। हजुरले यसमा के प्रश्न पार्नुहुन्थ्यो कि? हजुर, सर सुनिया छ अहिले? सुनिया छ डाक्टर स्मृति। अब यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने यो चुनौतीहरूको बिचमा रमाएर सन्तुष्ट हुन सक्ने पेसा चाहिँ किसानको पेसा रहेछ, हेर्नुहोस् है। अब अहिले आज भर्खरै न्युज आइरहेको थियो, बिल गेट्स जो बिलियनियर हुनुहुन्छ उहाँ पनि अब खेतीबारीतिर लाग्दै हुनुहुन्छ अरे होइन, आफ्नो फार्मल्यान्ड क्रिएट गरेर। अनि अब हामीहरू पनि पर्सनली हामी आफ्नै फार्मल्यान्डमा हामीले स्ट्रबेरी खेती गरिरहेको थियौँ। विगत 3 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियौँ। यो ठ्याक्क चैतमा लकडाउन सुरु भएदेखि यता हामीलाई थुप्रै चुनौतीहरू आए र त्यही अनुसारले गर्न सक्ने जति हामीले गऱ्यौँ र हामीले वरिपरिका किसानहरूको पनि धेरै चुनौतीहरू सुन्नमा पायौँ। अब मुख्यतया किसान भन्ने बित्तिकै हामी एउटै बक्समा राख्न खोज्छौँ प्राय सामान्यतया, तर वास्तवमा भन्यो भने किसानहरू थुप्रै प्रकारको किसानहरू हुनुहुन्छ होइन। हामी निर्वाहमुखी किसानको कुरा गरिरहेछौँ कि साना किसानको कुरा गरिरहेछौँ कि व्यवसायिक किसानको कुरा गरिरहेछौँ कि त्यसभित्र पनि महिला किसानको कुरा गरिरहेछौँ कि पुरुष किसानको कुरा गरिरहेछौँ अथवा कुन जोग्राफिकल लोकेसनको किसानको कुरा गरिरहेछौँ, कुन जाति क्लासको किसानको कुरा गरिरहेछौँ। यो कोभिड-19 को असर चाहिँ त्यसले पनि धेरै फरक पार्दो रहेछ। हामीले कुन समुदायको किसानको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ त्यसमा पनि फरक पार्दो रहेछ। असरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मुख्यतया लकडाउनको बेलामा भएको असर र लकडाउन पछि खुला भइसकेपछिको असरमा अलिकति भिन्नताहरू भएको महसुस गरेका छौँ। हामीले पढ्दै पनि आइरहेछौँ, ऱ्यापिड एसेसमेन्टहरू पनि भएको छ, विभिन्न थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसमा अनुसन्धानहरू गर्नुभएको छ। हामीले पनि आफ्नो अनुसन्धानको दौरानमा गाउँघरतिर जाँदाखेरि त्यो असरहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा किसानहरूसँग छलफल गर्ने मौका पायौँ। अब मुख्यतया भन्दाखेरि चाहिँ यो आवत जावतकै रोग बन्देज भएको बेलामा लकडाउनको समयमा त्यसले गर्दाखेरि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्ट भएर हाम्रो किसानहरूले उत्पादित गरेको वस्तुहरू बजारसम्म नपुगेको समयमा अब बजारमा बसेकोहरूले पनि आफूले चाहे अनुरूपको गुणस्तरको भेराइटीको खानेकुराहरू नपाएको त्यस्तो खालको थुप्रै गुनासोहरू आयो। बिचमा किसानहरूले थुप्रै घाटाहरू बेहोर्नु पर्यो भने साथसाथै उत्पादनको बजार मात्र होइन कि उत्पादन गर्नलाई पनि बिउ बिजन मल खादहरू थुप्रै इनपुटहरूको चाहिँ कमी किसानहरूले महसुस गर्नुभयो त्यो बिचमा। अब त्यो एउटा पक्ष भयो भने अर्को पक्ष भनेको विभिन्न सङ्घ संस्थाले, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले किसानलाई जुन सपोर्ट प्रोभाइड गरिराख्नु भएको थियो, चाहे त्यो प्राविधिक सहयोग होस् चाहे अरू किसिमको सहयोगहरू होस्, त्यो खालको सहयोग चाहिँ बिचमा दिन सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो किसानहरूलाई धेरै समस्याहरू पर्यो। अब जस्तो हाम्रै केसमा भन्दाखेरि पनि हामी एउटा प्राइभेट कम्पनी भएर अब इन्टरनेसनली हामीले स्पेनबाट बिरुवा ल्याउनु पर्ने थियो। स्पेनमा लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अनुसन्धानको लागि चाहिने स्ट्रबेरीको बिरुवाहरू हाम्रो ढिलो आइपुगेर अहिले हाम्रो अनुसन्धान नै अलिकति पछाडि धकेलियो। अब यो त हाम्रो लेभलमा भएको भयो भने सब्सिस्टेन्स लेभलको किसानलाई पनि जो आफ्नो उत्पादनले मात्र खेतबारीमा काम गरेर मात्र खान नपुग्ने, ज्यालादारी गर्ने किसानहरूको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले ज्याला गर्न जान पाउनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको खाद्य सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष असर परेको हामीले थाहा नै पायौँ बिचमा।
अब यी सँगसँगै बजारमा डिमान्ड नै पनि कम भयो बिचमा। हामीले धेरै व्यवसायी किसानहरूले र साना किसानहरू पनि जो टुरिस्ट एरियाको वरिपरि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 लाई लक्षित गरेर आफ्नो क्रपिङ क्यालेन्डर होइन, क्रप प्रोडक्सन प्लान बनाउनु भएको थियो आफ्नो स्केलमा। उहाँहरूलाई पनि इकोनोमिकली धक्का पर्यो, किनभने हामीले जनवरीमा 79,000 जस्तो विदेशी पर्यटक भित्र आएकोमा त्यसपछिको 8 महिनामा हामीले जम्मा अराउन्ड 50,000 पनि नपुग त्यति मात्र हामीले विदेशी पर्यटकहरू हाम्रोमा आउनुभयो र उहाँहरूले खाने विषय वस्तुहरू, रेस्टुरेन्ट होइन, होटलहरूको डिमान्ड सबै कुरामा नै कमी आएर किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरूले उचित मूल्य नपाएको र खेर गएको होइन। अब जुन किसिमको उहाँहरूले आम्दानी लिनुहुन्थ्यो त्यो लिन नपाउनु भएको अवस्था थियो। त्यस्तै गरी कतिले विशेष गरी कुखुरा पालक किसानहरूको केसमा त आइ नै हाल्यो, दानाहरू नपुगेको, गाईलाई दाना नपुगेको, दुध बिक्री नभएको होइन, चल्ला कुखुराहरू बिक्री नभएको, मासु बिक्री नभएको, यो सबै कुराहरू न्युजमा हामीले धेरै नै पढ्यौँ यो बिचमा लकडाउनको टाइममा। भने म पोजिटिभ कुरा मात्र गरौँ है। अब चाहिँ अब यी त नेगेटिभ कुराहरू हामीले धेरै नै थाहा पायौँ। अन द पोजिटिभ साइड यस्तो क्राइसिसले अपर्च्युनिटी पनि ल्याउँदो रहेछ है, डिस्ट्रप्सनले अपर्च्युनिटी ल्याउँछ भने जस्तै यो बिचमा चाहिँ अहिले किसान र उत्पादकलाई डाइरेक्टली जोड्ने डिजिटल प्लेटफर्म्सहरू आएर त्यसले धेरै नै सजिलो बनाइदिएको छ अब आउने दिनहरूमा। त्यस्तै गरी नयाँ कृषि उद्यमीहरू पनि आकर्षित हुनुभएको छ यो क्षेत्रमा। अब जसले आफ्नो नयाँ टेक्नोलोजिजहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने गभर्मेन्टदेखि आइएनजिओ सबै सरकारवालाहरूले अब चाहिँ स्टोरेज र पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीमा पनि एकदमै लगानी गर्नु जरुरी छ है भन्ने कुरा पनि रियलाइज भएको छ। र साथसाथै अब आउने दिनहरूमा यो लैङ्गिक असमानता र हाम्रो समाजमा रहिआएको सामाजिक विभेदले गर्दाखेरि जो विपन्न वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि लक्षित अझै धेरै कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र कृषिलाई चाहिँ अझै सस्टेनेबल बनाउने दिशातिर लाग्नुपर्छ है भन्ने खालको यो अवधारणाहरू अझै हाइलाइट भएर आएको छ। कन्ज्युमर कन्सियसनेस बढेको छ, फुड सेफ्टीतिर लोकली कन्ज्युम प्रडक्टहरूको पनि अलिकति डिमान्ड बढिरहेछ। सो यस्ता पोजिटिभ कुराहरू पनि भएको छ, तर त्यसलाई सस्टेन गरेर अगाडि लानुपर्ने जरुरत छ। हजुर डाक्टर स्मृति एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। एक्चुअली यो सबैले रियलाइज गरेको अब यो जुन यहाँले भन्नुभयो यो डिफरेन्सियल इम्प्याक्ट इन द कन्ज्युमर्स फार्मर्स होइन, यो चाहिँ हाम्रो डाइभर्सिटी अफ फार्मर्सहरूको कारणले त्यो इम्प्याक्ट पनि डिफरेन्सियल हुन्छ भन्ने कुराहरू। त्यस पछाडि सप्लाई डिस्रप्सन त इज भेरी अभियस, भेरी क्लियर होइन, यत्र तत्र सबैतिर चाहिँ भयो। र like you said that there are also several positive impact like digital literacy, use of digital technology in marketing हैन, यो सबै कुराहरुमा प्लस कुराहरु पनि आयो यो हाम्रो असरको सँगसँगै। थ्यांक यू डाक्टर स्मृति। म तेस्रो प्रश्नमा जान चाहन्छु। इनिसा पढ्नुस् त तेस्रो प्रश्न। यो चाहिँ फुड सेक्युरिटी रिलेटेड भएको हुनाले we request Rishi Kotel sir to respond to this. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Good morning for US colleague and good evening all. अब यो फुड सेक्युरिटी र फुड सेफ्टी दुईटा कुराहरू आफैमा इन्टरलिङ्क छन्। खास भन्दा फुड सेक्युरिटी कुरा गर्दा अब हामीले सामान्यतया बोल्दा पर्दा चाहिँ भोलुममा पुग्यो पुगेन, खाना पुग्यो कि पुगेन भनेर सामान्य हेरिन्छ। तर फुड सेक्युरिटीलाई हेर्दा हामीले चारवटा पिलरलाई मेजर जोड दिनुपर्छ। मैले त्यसलाई सुवा पनि भनेको छु। एउटा स्टेबिलिटी छ कि छैन, फुडको स्टेबिलिटी कस्तो छ, युटिलाइजेसन कसरी गरेको छ, एभाइबिलिटी कस्तो छ र एसेस पहुँच कस्तो छ, त्यो कुराले चाहिँ फुड सेक्युरिटीलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, गभर्न गर्छ। भने त्यो भित्र एउटा फुड सेफ्टी पनि फुड सेक्युरिटी भित्रको एउटा पार्ट हो खास भन्ने पर्दा। तर अहिले कोभिडको सन्दर्भमा जोड्दा चाहिँ अहिले तपाईँको फुड सेफ्टीमा पनि मानिसहरू अलिकति चनाखो भएर फुड सेफ्टीका कुराहरू पनि जोडिरहेका छन्। र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अब हामीले हेर्दा चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। प्रडक्टले कुन इन मार्केटलाई चाहिँ फोकस गरेको छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। भने अर्को चाहिँ फिजिकल अप्टिमा गेन गर्नको लागि फुड सेक्युरिटीमा जोड दिनुपर्ने
पर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो एक्सपोर्ट कमोडिटीहरू छन् भने अब हामीले फुड सेफ्टीलाई त्यहाँ अझै मेजर राख्नुपर्छ। जस्तै लार्ज कार्डाममको अहिले रिसेन्टली तपाईँको झापामा एउटा बिग प्रोसेसिङ हाउस बनेको छ। हाम्रो निर्मल भट्टराईजीले गर्नुभएको छ, लार्ज कार्डामम एसोसिएसनको मेम्बर पनि हो। उहाँले अहिले गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस प्रडक्ट GMP-बाट चाहिँ उहाँले सप्लाई गर्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो जिन्जरको कुरा गरौँ अनि टीको कुरा गरौँ, यसमा फुड सेफ्टीका पार्टहरू चाहिँ मेजर जोडिएका छन् भने हाम्रो अब जस्तै अब अहिलेको COVID-19 मा चाहिँ अब हाम्रो यसै पहुँच कस्तो छ होइन, हाम्रो स्मृतिजीले पनि भन्नुभयो पहुँच अब कति पहुँच पुगेको छैन। अनि ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने प्रब्लम पहिला थियो, त्यसले गर्दा पहुँच कस्तो छ, एसेस कस्तो छ एउटा मेजर हो। एभाइबिलिटीको कुरा पनि दुईटा जोडिने कुरा भइहाले र तेस्रो स्टेबिलिटीको कुरा पनि सँगसँगै जोडिन्छ। र हाम्रो नेपालमा अब त्यो फुड सेक्युरिटीलाई गेन गर्नको लागि हामीले फुड स्टक कति राखेका छौँ इमर्जेन्सीमा भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कोभिडको लकडाउनको उसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको थियो। नेपाल सरकारको हेऱ्यो भने हाम्रो नेपाल सरकारको जुन खाद्यान्न भण्डार छ त्यसले जब 20 देखि 30 मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न चाहिँ स्टोर गर्दो रहेछ। एटलिस्ट हाम्रो इमर्जेन्सीको लागि 200 देखि 300 मेट्रिक टन खाद्यान्नको हाम्रो स्टक हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा फुड सेक्युरिटीमा चाहिँ हामीले उ गर्न सक्छौँ। र दोस्रो कुरा एउटा कुरा हामीले फुड सेक्युरिटीको कुरा हेर्दा एउटा ओन प्रोडक्सन, फार्मरको प्रोडक्सनले उसले कति कन्जम्सन गर्छ, उसलाई पुगेछ कि पुगेन, एउटा पार्ट त्यो रह्यो। र दोस्रो चाहिँ उसले इन्कम जेनेरेसन कति गर्छ, उसले क्यास क्रप उत्पादन गर्ला, सेल गर्ला, इन्कम बेस्ड फुड सेक्युरिटी र प्रोडक्सन बेस्ड फुड सेक्युरिटी हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले कोभिडको सन्दर्भमा ओभरअल कुरा गर्दा हामीले डोमेस्टिक कन्ज्युमरलाई ध्यान राखेर फुड सेक्युरिटीमा बढी जोड दिनुपर्छ भने एक्सपोर्ट कमोडिटीमा चाहिँ फुड सेफ्टीमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो पहिलेदेखि आएको हो र अहिले COVID-19 मा चाहिँ यसले अझै महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ भन्ने लाग्छ। मैले अहिले यति नै कुरा गरेँ। जय सर। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच डक्टर ऋषि। जय सर। हजुर, thank you. Can you hear now? Yes now. Okay. So basically यो एकदम धन्यवाद डक्टर ऋषिलाई। हामीले चाहिँ यो अलिकति यो इन्टायर यसको इम्प्याक्ट, असरहरू, प्रब्लमको बारेमा छलफल गर्ने त भइहाल्यो होइन। अलिक बढी चाहिँ यो ट्रान्समिसनको कुरालाई होइन, फुड रिलेटेड कुरालाई चाहिँ अलिकति फोकस पनि गरेर रेस्पोन्स गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु होइन। यो अर्को प्रश्नको लागि चाहिँ म प्रोफेसर डाक्टर गोपाल सरलाई म अनुरोध गर्छु। देखिन्छ सर यो हाम्रो अर्को प्रश्न? देखिन्छ सर, देखिन्छ कि म सुरु गरौँ कि? हजुर हजुर सर, डाक्टर गोपाल। हजुर, हस्, धन्यवाद क्वेसनको लागि। अब यसमा के COVID-19 फलफुल, तरकारी र मासु जस्ता खाद्यान्नबाट प्रसारित हुन्छ। COVID-19 को भाइरस फलफुल, तरकारी र मासुमा कति समयसम्म स्थिर रहन अथवा बाँच्न सक्दछ भन्ने प्रश्न रहेछ। अब यो एकदमै समसामयिक प्रश्न हो, सबैको चासोको जाने विषय हो। अब अहिलेसम्मको जाने मैले देखेका रिपोर्टहरू अनुसार चाहिँ के भन्छ भने खाद्य वस्तुहरू, कुनै पनि खाद्य वस्तुबाट भाइरस सर्ने सम्भावना छैन वा एकदमै न्यून छ, अथवा खाद्य वस्तुबाट जाने भाइरस कन्टामिनेटेड खाद्य वस्तुबाट चाहिँ भाइरस सरेको चाहिँ इभिडेन्स अहिलेसम्म छैन भन्ने रिपोर्ट छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो अब यो कति समयसम्म बस्छ भन्ने प्रश्न छ। अब यो फलफुल र खाद्य वस्तुमा कति समयसम्म बस्छ भन्ने कुरो पनि त्यति चाहिँ रिपोर्टहरू पाइएको छैन। तर के छ भनेदेखि अन्य कयौं वस्तुहरू जस्तै अब मान्छेको कपडाहरूमा 3 घण्टासम्म बाँच्छ भाइरस भन्ने रिपोर्ट छ। त्यस्तै हावामा हामीले खोकेर हावामा भाइरस गयो भने त्यो पनि त्यहाँ पनि 3 घण्टासम्म बाँच्छ हावामा भन्ने रिपोर्ट छ। त्यस्तै अब चाहिँ यो तामाका भाँडाहरूमा छन् भने तिनीहरूमा चाहिँ 4 घण्टामा चाहिँ सम्म बाँच्छ, त्यसपछि भाइरस चाहिँ डिग्रेड हुन्छ भन्ने अर्को रिपोर्ट छ भने त्यसपछि गएर यो प्याकेजिङ मेटेरियलहरू जुन छ नि हामीले यहाँ भर्खर देखिरहेको छु पिक्चरमा पनि, यस्ता वस्तुहरूमा 24 घण्टासम्म चाहिँ भाइरस चाहिँ जीवित रहन्छ भन्ने छ। त्यस्तै अरू मेटालिकहरूमा चाहिँ 42 घण्टा, त्यस्तै प्लास्टिकहरूमा प्लास्टिकको प्रडक्टहरू भाँडाकुँडा 72 घण्टासम्म बाँच्छ भन्ने रिपोर्ट छ। तरकारीमै यति समयसम्म बाँच्छ भन्ने रिपोर्ट चाहिँ मैले चाहिँ भेटेको छैन।
र अब चाहिँ नि त्यसो भएको हुँदाखेरि अब अर्को कुरा के हो भने भाइरस चाहिँ नि कहाँ कति समय बाँच्छ Dr. Gopal, you are frozen. Rosina, can you hear me? सुन्नु भएको छ मलाई हजुरको अलिकति अलिकति इन्टरप्सन भयो नेटमा अनि अर्को कुरा के हो भने भाइरस कहाँ कति बाँच्छ भन्ने कुरो भाइरसको चाहिँ संख्यामा पनि भर पर्छ भाइरस यदि धेरै छ भाइरसको लोड धेरै छ तपाईको चाहिँ त्यो एरोसोलहरुमा अथवा सर्फेसमा ल्यान्डिङ गरेको जुन हाम्रो चाहिँ खोक्दा थुक्दा आएका थोपाहरु भाइरसको लोड बढी छ भने भाइरस बढी समय बाँच्छ यदि कम छ भने कम समय बाँच्छ भन्ने पनि भनाइ छ त्यसो हुँदाखेरि भाइरस चाहिँ घटीमा 3 घण्टासम्म बाँच्छ भने बढीमा 72 घण्टासम्म चाहिँ भाइरस बाँच्न सक्छ विभिन्न प्रकारको सतहमा र भाइरसको चाहिँ लोड अनुसार त्यसो भनेर हामीले सोच्नु पर्यो कम्तीमा 3 घण्टा चाहिँ अब यो चाहिँ खाद्य वस्तुहरुमा पनि बाँच्न सक्छ कम्तीमा भनेर हामीले त्यसै चाहिँ बुझ्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ अहिले यति नै भन्नु यस सम्बन्धमा धन्यवाद थ्यांक यू प्रोफेसर डाक्टर गोपाल यो म अहिले पनि सम्झिन्छु मैले घरमा पनि तरकारी किनेर बेसरी धुएको त राम्रै हो तैपनि कोभिड भनेर एकदमै डराएर सशंकित भएको सुरुमा अब अहिले चाहिँ यो खानाद्वारा त्यति ट्रान्समिट हुँदैन भन्ने कुराहरु धुन त परि नै हाल्यो त्यो तर पहिलाको जस्तो भयभीत स्थिति चाहिँ छैन आई स्टिल रिमेम्बर when I was attending VOH virtual office hour in Cornell University, this kind of questions were most discussed. Martin or El, I would like to ask you, is this a questions still comes in your virtual office hour or this level already crossed and there is no more question like this? I'll start with it. No, it's still a question we get all the time, and we still answer it the same way we answered it for the last 10 months, which is, is it possible for it to survive? Yes. How long? Largely depends on how much you start with. So if you want it to sound really dangerous, you start with inoculating 10 billion viruses on a surface and it will stay there viable or alive for longer. But the most important thing is, practically speaking, foods themselves are not an important or relevant mechanism of transmission because the virus, when it gets in your stomach, the stomach acid will inactivate it and it dies off very quickly on these surfaces. So transmission through foods is not an issue. Transmission through surfaces, so food packaging, the outside of the food, where you touch the food and then touch your nose, is not an issue that cannot be addressed with the standard things, which is, after you go shopping, wash your hands. Why? Because the transfer is very inefficient. We don't have the actual numbers, but let's say worst case scenario, someone with COVID-19 sneezes on your food, they might dispose, let's say worst case scenario, 10,000 or 100,000, let's say 100,000 viral particles. Now, when you touch it with your finger, typically only about 1% of those virus particles will go from the surface on your finger. So if you start with 100,000, 1% is 1,000. Now, when your finger touches your face, only 1 out of 100 viruses, 1% virus gets transferred again. So now we're talking about 10 viruses. Now, these 10 viruses then would have to go into your nose or into your mucous membranes to cause disease, which is something which is extremely unlikely. So the only way this conceivably could happen is someone sneezes on your food, you touch it, within a few minutes, maybe an hour or a couple of hours, and you immediately stick your finger into your nose where you directly transfer it to a mucous membrane without washing hands, without anything else. Short of all of these things coming together, it will not happen. So
we worry about people spending too much time worrying about this time of transmission when they really should be worrying about social distancing and wearing face masks. But we still answer that question regularly. It still comes up all the time. Thank you, Professor Martin. Actually, yeah, for your clarifications. So thank you. So moving into next, we want Dr. Revati to start responding these questions. Dr. Revati, can you see this question? Yes. Okay. Yes. No. Good evening to all our Nepali friends and good morning to our friends from US. मलाई चाहिँ अब क्वेसन पढ्दाखेरि चाहिँ सुन्नमा आएको छ कि कोभिड-19 संक्रमित मानिसबाट कुकुर बिरालो जस्ता अन्य घरपालुवा जनावरमा संक्रमित भएका छन्। के घरपालुवा जनावरबाट पनि मानिसमा सर्ने सम्भावना हुन्छ र पाल्तु जनावरबाट संक्रमण रोक्नको लागि हामीले के कस्ता सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। अब क्वेसन एकदम समसामयिक छ। यसमा चाहिँ के छ भने धेरै कुराहरू अहिलेको पत्र पत्रिकामा मिडियामा आएको छ र यसमा चाहिँ धेरैको चासो पनि रहेको छ र खास गरी के भनेदेखि यो कोभिड चाहिँ वाइल्ड ब्याटबाट चाहिँ जम्प भएर एउटा कुनै चाइनाको वुहानको फुड मार्केटबाट मानिसमा सर्यो भनेको छ। तर एक्ज्याक्टली कसरी यो सर्यो त, कसरी चाहिँ त्यो वाइल्ड ब्याटबाट चाहिँ मान्छेमा आयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइराखेको छ। त्यसै अनुसन्धानमा भर्खरै हिजो मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई अमेरिकाबाट WHO बाट स्पेशली WHO को साइन्टिस्टहरू चाइना पुगिसकेको छ र यसमा थप जानकारी हामीलाई आउँछ। अब यो कोभिड चाहिँ एक किसिमको जुन अब आरएनए भाइरस हो र यो चाहिँ भाइरस चाहिँ पहिला सार्स र मार्स भन्ने रोग थियो र त्यो सार्स र मार्स भन्ने रोग पनि यो आरएनए भाइरस हो। त्यो पनि चाहिँ के भनेदेखि जनावरबाट मान्छेमा सरेको थियो। लगभग यो पनि त्यस्तै हो। त्यसैले मान्छेबाट जनावर र जनावरबाट मान्छेमा भएको यो जेनेटिक डिजिजमै पर्न चाहिँ र केही WHO ले रिपोर्ट गरेको अनुसार र मिडियामा आए अनुसार चाहिँ कोभिड इन्फेक्टेड मान्छेबाट पेट एनिमल्स जस्तो कुनै क्याटमा, डगमा अथवा फेरेटमा पनि देखियो है यो भाइरस भन्ने कुरा चाहिँ आछ र त्यो चाहिँ दुई चारवटा केसहरू हो। वास्तवमा त्यो धेरै अनुसन्धान भएको छैन। यसमा थप अनुसन्धान, थप रिसर्च हुन जरुरी छ। तर इन्फेक्टेड एनिमल, पेट एनिमलबाट कोभिड इन्फेक्टेड पेट एनिमल जस्तो बिरालो अथवा कुकुर अथवा हाम्रो बर्ड्सहरू हुन्छ घरमा राखेको, त्यस्तोबाट ह्युमनमा चाहिँ कोभिड इन्फेक्सन भयो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसैले यसमा चाहिँ अहिले नै त्रसित हुनुपर्ने स्थिति छैन। तर अनुसन्धान रिसर्च हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ। थप अनुसन्धान हुनुपर्छ र अब जहाँसम्म बस्ने कुरा छ, हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ हात सफा गर्छौँ नि, हात धुन्छौँ, बाहिर गएर आउँदा घरमा आउँदा कोही हात धुनुस् भन्छौँ, त्यसरी नै यदि हामीले चाहिँ पेट एनिमल पाल्छौँ, पेटहरूसँग खेल्छौँ अथवा चाहिँ हाम्रो घरमा गाउँमा अब लाइभ स्टक छँदै छ, गाई भैँसी भेडा बाख्रा छ र तिनीहरूलाई ह्यान्डल गरेर हामी घरमा खाना खान आउँछौँ भनेदेखि त्यति बेला हात साबुन पानी लगाएर राम्रोसँग धुने र मात्रै खाना खाने अथवा हात चाहिँ मुखमा लाने गर्दाखेरि अवश्य नै हामी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ। सुरक्षित हुनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। तर पशु वस्तुबाट यो रोग सर्छ, मासुबाट सर्छ, अन्डाबाट सर्छ भन्ने जुन किसिमको एउटा त्रास छ त्यसबाट चाहिँ आत्तिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डक्टर रेवती। अरू प्यानलिस्ट मेम्बरले यसमा के थप्नुहुन्छ? Dr. Revati, you said research should be done in this aspect because many things are not known. Is there any initiatives from government research institute in Nepal? Any initiatives in research being done? Are you aware of that? Well, especially for COVID virus, from government side in Nepal, especially in the livestock or veterinary laboratories,
I don't know till any research activity is going, but our veterinary council is there, our veterinary association is there, and people are more concerned about public health. So we are suggesting our new research fellow from veterinary council and our association, if anybody can do research on this side in Nepal, or those who are studying abroad in veterinary science or in biotechnology or virology, that will be a good help in this sector, especially from livestock or animals to human, if there is any risk of transfer of COVID directly. So there is no exactly at all in presently in Nepal, but we are suggesting to do research on this sector. Thank you. Okay, thank you, Dr. Revati. यो चाहिँ फर्स्ट राउन्ड अफ हामीले क्वेसन आन्सरको कुराहरू गऱ्यौँ, हाम्रो प्यानलिस्टहरूबाट सुन्यौँ, यो कमनली यो फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनहरू थियो होइन। अब चाहिँ हामी यो फ्लोरमा जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने प्यानलिस्टलाई डाइरेक्ट राखिदिनु अथवा चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। र अघि मैले भनेको जस्तै हाम्रो पहिलो के अरे भर्चुअल अफिस आवरबाट 25 वटा हामीले चाहिँ एफएक्यू तयार गरेर यहाँ साथीहरूले च्याट बक्समा म निशाजी राखिदिनु होला, त्यहाँ पनि केही उत्तरहरू छ, छलफल भएको छ। र त्यहाँ अरू च्याट बक्समा केही प्रश्नहरू छ भने निशाजी केही प्रश्नहरू आएको छ? एउटा चाहिँ मेरो पर्सनल क्वेसन नै डाक्टर रेवतीलाई। सर, मैले चाहिँ यो डगहरूमा चाहिँ पहिलेदेखि नै यो कोरोना भाइरसको अगेन्स्टमा भ्याक्सिन लगाउँदो रहेछ। सो लाइक त्यो भ्याक्सिन चाहिँ ह्युमनमा चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ अथवा त्यो डिफ्रेन्ट स्ट्रेन हो कि के हो, यसको बारेमा चाहिँ थोरै क्ल्यारिफाई गरिदिनुहुन्छ कि सर? कोरोना भाइरस भनेर धेरै थरीको भाइरस छ। मैले अघि भने नि सार्स र मार्स भाइरस पनि छ, र ती सार्स, मार्स र अरू रिलेटेड भाइरसहरू जसले चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा एफेक्ट गर्छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ भेटरनरीमा चाहिँ पेट एनिमलमा लगाउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा कमन नभएर बाहिर डेभलप कन्ट्रीमा छ, हाम्रोमा नि सुरु चाहिँ भएको छ। तर त्यही स्ट्रेन, त्यही भ्याक्सिन नै ह्युमेनमा पनि हुन्छ भन्ने बारेमा त अहिले केही अनुसन्धान भएको जस्तो मलाई लाग्दैन हाम्रो अवस्थामा, र यसमा खोज गर्नुपर्ने छ। हाम्रोमा चाहिँ अहिले त्यो रिस्क लिएर हामीले मान्छेलाई हुन्छ जस्तो म चाहिँ ठान्दिनँ। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Dr. Revati, sir. Sir, I'd like to move forward with another question in the chat box. हाम्रो अंकित शाहजीले चाहिँ COVID-19 को समयमा फुड स्टोरेजको लागि भएको प्रब्लम्सहरूको बारेमा सोध्नु भएको छ। हाम्रो प्यानलबाट कोही एक्सपर्टहरूले यसको आन्सर दिनुहुन्छ? क्वेसन पढ्नु त एकचोटि। फुड स्टोरेज प्रब्लम्स ड्युरिङ COVID-19 भनेर उहाँले सर्टमा क्वेसन सोध्नु भएको छ। मैले यसमा अलिकति जोडेँ। हजुर, अलिकति यसमा जोडेँ। अब यो कोभिड-19 को स्पेसली लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ फुड सर्टेजहरू चाहिँ अलिकति भएको हो, त्यसले गर्दा प्राइस पनि हाई थियो। र हाम्रो जस्तै लगभग 753वटा पालिका भनौँ, महानगरपालिका, नगरपालिका उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसको बेलामा चाहिँ अलिकति स्टक राख्नुपर्छ भनेर थोरै इनिसिएसन इमर्जेन्सी स्टक भनेर राखेको थियो होइन। अब त्योसँगै अब खासै तपाईँको स्पेसली काठमाडौँ र मेजर सिटीमा चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ इन्डियाबाट हामीले इम्पोर्ट गरेर लिएर आउनुपर्ने, र लकडाउनले गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति भइसकेपछि अलिकति हाम्रो सर्टेज प्रब्लम भएको। त्यसले गर्दा तपाईँको काठमाडौँमा अहिले त्यही लकडाउनको बेलामा चाहिँ अब यो सर्टेज अगाडि पनि बढ्ला। त्यसले गर्दा रुफटप फार्मिङमा चाहिँ काठमाडौँका सिटीहरू जसो घर छ त्यसमा जानुपर्छ भनेर एउटा कान्तिपुर टिभीले पनि एउटा एपिसोड चलाएको थियो, म त्यसमा पनि पार्टिसिपेट भएको थिएँ। एउटा अल्टरनेटिभ हो, लङ टर्म जानुपर्छ भनेर। त्यसले गर्दा ठ्याक्कै हाम्रो यो सर्टेजै भएर उपद्रो हो भने त होइन, तर हाम्रो त्यो प्राइस बढ्ने र त्यसपछि हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ इन्डियाबाट आउने प्रडक्ट, मेनली चाहिँ इन्डियाबाट आउने प्रडक्ट र मेजर सिटीमा चाहिँ पेरी अर्बनमा चाहिँ उत्पादन नभएको र पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्टकहरू नराखेको भएर लकडाउनको बेलामा अलिकति प्रब्लम
भएको हो, त्यसले गर्दा प्राइस पनि बढेको हो। तपाईँले टमाटोकै कुराहरू हुन्छ, टमाटरको कुराहरू हुन्छ, अब 2-3-4 करोडको टमाटर तपाईँको इन्डियाबाट इलिगल प्रोसेसबाट आयो होइन। त्यसले गर्दा अब ठ्याक्कै अहिले त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले पालिकाहरूले जस्तै लोकल बडीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको यो लङ टर्म फेरि यस्तै इमर्जेन्सी प्रब्लम आयो भने के गर्ने भनेर अहिले भूमि ब्याङ्क, ल्यान्ड ब्याङ्कको कुराहरू जोडिरहेका छन्। अहिले ल्यान्ड ब्याङ्कको कुराहरू जोडिएका छन् अनि त्यसमा भूमि ब्याङ्कको पनि जोडिएका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै हेर्दा डेटाबेसमा हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यो सर्टेज भएर यस्तो भयो भन्ने छैन। प्राइस अलिकति बढ्यो। तपाईँको मोस्ट अफ द एग्रिकल्चर कमोडिटी लाइक ऋषिजीको काटिएको छ, मैले सुनिरहेको छैन। आर यु हियरिङ? No, sir, he is त्यस्तो disconnecting. प्रब्लम छैन। हजुर ओके, हस्, थ्याङ्क यू ऋषिजी। हजुर थ्याङ्क यू सर। यो हाम्रो च्याट बक्समा लिङ्कहरू राख्नु भएको छ साथीहरूले। मेनी इन्फर्मेसन्स अल्सो टेकन फ्रम website of Cornell University. If you browse there, a lot of information is there. You also directly can access to that. अनि यहाँलाई उपयोगी हुनसक्छ यो च्याट बक्समा चाहिँ यहाँले रिलेटेड छलफल भएको कुराहरूको रिलेटेड केही डिस्कसनहरू, क्वेसन आन्सरहरू पनि छ त्यहाँ। सिडिसीको गाइडलाइन अथवा चाहिँ त्योसँग भएको डिस्कसनको कुराहरू। त्यस्तै गरेर यहाँ स्क्रिन सेयर गरिराख्नु भएको चाहिँ हामीले गत उसमा कर्नेल युनिभर्सिटी, त्यस पछाडि नास्ट नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यहाँ पनि वेबसाइटमा नि छ। एनडिआरआई को पनि कोभिड डेडिकेटेड ड्यासबोर्ड छ, त्यसमा पनि केही इन्फर्मेसनहरू हामीले राख्ने प्रयत्न गरेको छौँ। र विशेष हामीले यो फुड क्वालिटी, फुडसँग रिलेटेड इस्युहरूको लागि चाहिँ गत हाम्रो भर्चुअल अफिसहरूमा यो गभर्मेन्टको प्रोटोकलको विषयमा कुराहरू आएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ डिएफटिक्युसी हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल, जुन चाहिँ मेन अथोरिटी, ओन्ली अथोरिटी को लागि चाहिँ डिएफटिक्युसी पनि वेबसाइट यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो नेपाल गभर्मेन्टको नेपालको स्ट्याटस कस्तो छ कोभिडमा भनेर डेली जुन 4 बजे चाहिँ विज्ञप्ति आउँछ, त्यसको पनि हामीले वेबसाइट हेर्दाखेरि नेपालको स्ट्याटस बुझ्नलाई चाहिँ काफी नै त्यहाँ मद्दत गर्ने हामीले पायौँ होइन। अब यसको नेपालको तर्फबाट यसलाई एड्रेस गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर अब अहिले एकदमै बढिराखेको कुरा नि छ। फेरि अब डेटाहरू चाहिँ धेरै कन्फ्युजन पनि छ होइन। त्यो कुराहरू जस हामीले यहाँ पोस्ट गरेको यहाँहरूको लागि उपयोगी हुन्छ भने यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू केही प्रश्न छ भने डाइरेक्टली प्रश्न राखिदिनको लागि। हजुर जय सर। डाक्टर गोपाल, यस। म त्यो अहिलेको जुन कोभिड-19 को बेलामा फुड स्टोरेजको बारेमा जुन क्वेसन थियो त्यसमा म के गरेर राखौँ है? स्योर सर, स्योर। अब यो कोभिड-19 लागेको जाने अन्नपातहरू भनौँ, खास गरेर स्टोर गर्ने यदि कोभिड लागेको जाने अन्नपातहरू छ भने अब त्यो कोभिडले अन्नपातलाई चाहिँ बिगार्दैन, त्यसलाई चाहिँ हानि गर्दैन। र अघि मैले भने घटीमा 3 घण्टा र बढीमा 3 दिनसम्म चाहिँ कुनै पनि सत्तामा यो बाँच्न सक्छ, त्यसपछि यो मर्छ होइन। त्यसले गर्दा 3 दिनभन्दा बढी राख्यौँ भने त्यो अनाज चाहिँ हामीलाई सेफ छ। मुख्य कुरो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि कुनै पनि खाद्य वस्तुमा यदि चाहिँ भाइरस छ सतहमा भने, भाइरस सतहमा छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ चलाउँदा क्यार्दा अथवा ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि हातले त्यसलाई त्यो सतहमा छोयौँ, हातमा भाइरस लाग्यो र हामीले त्यो हातले फेरि हाम्रो मुख नाकलाई छोयौँ भने भाइरस सर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने चाहिँ रिपोर्ट छ। त्यो बेलामा सरसर भन्ने रिपोर्ट भएको हुँदाखेरि हामीले त्यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि गरेपछि तुरुन्तै हात धुने, मुखमा चाहिँ मास्क लगाउने र आँखा मुखमा नछुने गऱ्यौँ भने भाइरस लागेको वस्तुहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। नम्बर 1 कुरो। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यस्ता वस्तुहरू जुन धोएर खान सकिन्छ त्यसलाई धुने, जसलाई बोकेर फाल्न सकिन्छ बोकेर फाल्ने, र जुन पकाएर खाने वस्तु छ नि हामीले चाहिँ भाइरस लागेकै खाद्य वस्तु भए पनि त्यसलाई यदि हामीले
पकायौँ भने र घटीमा 70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 5 मिनटसम्म पकायो भने त्यो कोभिड-19 भाइरस मर्छ। त्यही कारण त्यसलाई हामीले पकाएर खाने नम्बर 1 कुरो। अर्को कुरो तपाईँको छ 75 डिग्रीमा पकायौँ भने त 3 मिनटमै मर्छ। अब हामीले 100 डिग्रीमै पुर्यायौँ भनेदेखि अझै त्योभन्दा छोटो समय मर्ने भयो। त्यसबाट हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि खाद्य वस्तुमा यदि भाइरस छ भने लाग्छ भने त्यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ तपाईँको हातमा पन्जा लगाउने, मुखमा मास्क लगाउने, त्यो हातले चाहिँ नाक मुख नछुने र हात धोएर मात्रै खाने र ती वस्तुहरूलाई पनि राम्रोसँग पकाएर खायौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ भाइरस सर्ने चाहिँ खतरा चाहिँ हुँदैन अथवा एकदमै कम हुन्छ। धन्यवाद। Thank you, Professor Dr. Gopal. Actually, you highlighted very important points यो ह्यान्डलिङको कुरामा। मेरो एउटा प्रश्न डक्टर ल्यामुलाई छ है, यो अहिले यो फ्लूको भ्याक्सिन रिलेटेड फ्लूको भ्याक्सिनहरू, फ्लूको इन्जेक्सन भ्याक्सिन के भन्छ त्यो लगाउने चाहिँ अहिले एउटा लहर पनि चलेको छ। त्यो खास कतिको के को लागि होला र त्यो कतिको जरुरी छ भन्ने प्रश्न म ल्यामुलाई, डक्टर ल्यामुको केही क्विक आन्सर चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ डक्टर गोपालले यो जुन फुड ह्यान्डलिङको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने साह्रै राम्रो कुरा प्रष्ट पार्नुभयो होइन। त्यसमा चाहिँ म स्मृतिजीलाई सानो कुरा, यो एकदमै वान लाइन आन्सर, यो प्राइभेट सेक्टर जुन तपाईँले चाहिँ अब यो सिन्स यु आर वर्किङ इन द भेरी क्लोजली विथ द यो के भन्छ कमर्सियल उसमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा प्रोटोकल कम्प्लायन्सेसको कतिको ध्यान दिएको छु ह्यान्डलिङमा। यो स्मृतिजीलाई अलिकति, डक्टर स्मृति थोरै 2 लाइनमा यसो केही भनिदिनुहुन्छ? सर अब यो चाहिँ हाम्रोमा रेगुलेसन भनेर त्यस्तो स्ट्रिक्ट केही इन्फोर्स भएको छैन होइन। भलन्टरी बेसिसमा बिजनेस एन्टरप्राइजहरूले आफ्नो तरिकाले इन्फोर्स गरिराख्नु भएको छ। अब मिनिमम मार्क्स यो भ्यालु चेनमा काम गर्ने जसले फुड ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, प्याकेजिङ, प्रोसेसिङ, टिप्नेदेखि लिएर मार्केटसम्म पुर्याउनेहरूले मास्क लगाउने, अनि त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने र त्यो अरू मिनिमम त्यो प्रोटोकल्सहरू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ गर्नुभएको छ। अब तर यो सबै भलन्टरली हो। अब त्यही भएर इन्फोर्स गर्ने एउटा मोनिटरिङ सुपरभिजनको पार्ट चाहिँ अलिकति ल्यागिङ जस्तो लाग्छ सर मलाई। अस्ति डिएफडिक्युसीको साथीले नि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब केही प्रोटोकलहरू चाहिँ छ तर इन्फोर्समेन्टको कुरामा चाहिँ हामी कमजोर छौँ भनेर भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो। अब यो धेरै कुराहरू भलिन्टियरली गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छँदैछ। हस्, थ्याङ्क यू डक्टर स्मृति। डक्टर ल्यामो, डिड यु गेट माई क्वेसन? माई ओन क्वेसन भ्याक्सिनको बारेमा। हजुर हजुर, त्यो फ्लूको इन्जेक्सन लाउने लहर चाहिँ छ अहिले, त्यो के यो आवश्यक छ खास? खास चाहिँ अब यो फ्लूको भ्याक्सिन चाहिँ, यो फ्लूको भ्याक्सिनले कोभिडलाई प्रोटेक्ट गर्ने त होइन होइन, किनभनेदेखि यो डिफ्रेन्ट ऊ हो, एन्टिटी हो। तर कस्तो छ भनेदेखि फ्लू हुँदाखेरिमा, फ्लू भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो इम्युनिटी अलिकति कमजोर हुन्छ। अघि पनि मैले भनेको थियो, जुन चाहिँ B117 अहिले जुन चाहिँ बाहिर ब्रिटेनमा देखिएको छ, त्यो चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड मान्छेको शरीरभित्र बसेर धेरै लामो समय बसेर 23वटा जेनेटिक कोडिङमा चेन्जेस आएको देखिएको थियो। त्यसै कारणले यो फ्लू हुँदाखेरिमा हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ अलिकति कमजोर हुने हुँदाखेरिमा त्यो कमजोरमाथि झन् हामीलाई कोरोना भाइरस पनि लाग्यो भने त झनै हामी सिकिस्तै हुन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूले एटलिस्ट फ्लूबाट बच्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो इम्युन सिस्टम चाहिँ त्यतिको कम्प्रोमाइज हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ खास लगाएको हो। त्यो भन्दा खास यो कोभिडले बचाउने भन्ने चाहिँ छैन। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू डक्टर ल्याम। यो जानकारी मलाई थिएन, हामी धेरैलाई यो महत्त्वपूर्ण, त्यसलाई उपयोगी भयो भन्ने मैले चाहिँ आशा गर्छौँ। अरू केही प्रश्न च्याट बक्समा छ? रोजिना अथवा इनिसा? च्याट बक्समा एउटा क्वेसन छ सर। यो चाहिँ वेयर द फुड प्रोड्युस्ड during the lockdown spoiled
due to lack of food storage facilities in Nepal भन्ने एउटा प्रश्न छ सर। लकडाउनको बेलामा प्रोडक्सन भएको प्रडक्टहरू चाहिँ नेपालमा फुड स्टोरेज फेसिलिटिज नभएको खण्डमा चाहिँ स्पोइल भएको छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न छ सर। यो प्रश्न चाहिँ कुनै कोही प्यानलिस्टले यसलाई फर्स्ट एड्रेस गर्न चाहनुहुन्छ? Dr. Gopal, do you have some information about that? अब स्टोरेजको कमीले गर्दाखेरि लकडाउनको समय फुडहरू बिग्रेको थियो, कुहिएको थियो भन्ने प्रश्न छ। अब खास गरेर चाहिँ खाद्यान्नहरूमा अब त्यस्तो डाटा छैन, थाहा पाएको छैन मैले, हैन। खाद्यान्नहरूमा किनभने खाद्यान्नहरू चाहिँ अब राम्रोसँग सुकाएको छ भने स्वाभाविक रूपमा लामो समयसम्म स्टोर गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 2-4 महिनाले खासै फरक चाहिँ पार्दैन। मुख्य कुरो चाहिँ हामीले सुनेको चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि जुन पेरिसेबल प्रोडक्टहरू जुन छन् भेजिटेबलमा चाहिँ एकदमै बारीमै कुहियो, बारीमा कुहिएर गएको चाहिँ हामीले धेरै देख्यौँ। अब कसैको बिक्री नभएर चाहिँ बिक्री गर्न नपाएर अब त्यो सप्लाई चेन ब्रेक भएर चाहिँ तपाईँको सडकमा फालेको हामीले देख्यौँ। अब तर यो खाद्यान्नहरू चाहिँ स्टोर गर्न नपाएर कुहिएकोहरूको भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सुनेको छैन, सुनिनँ। खासै पेरिसेबलमा ठुलो समस्या आयो। तिनीहरू चाहिँ तपाईँको सडकमै के अरे बारीमै कुहियो, जसको तपाईँको चाहिँ घाटा परेर बेचे, कतिपय कृषकले घाटा परेर बेचे र कतिपयले फाल्यो। त्योभन्दा बढी इन्फर्मेसन मलाई चाहिँ छैन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डक्टर गोपाल। हामीले सुनेको पनि त्यस्तै नै हो। थ्याङ्क यू गोपाल सर। अघि डक्टर स्मृतिले भन्नुभएको जस्तै अब यो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्सन कतै चाहिँ फालाफाल हुने, फेरि चाहिँ अब नपुग्ने कुराहरू हैन, कमी भएको कुराहरू पनि छँदैछ हैन। यसमा हजुर डाक्टर रेवती। यस सर। लाइभ स्टक पनि त्यो प्रब्लम आयो हो। जस्तो कि दुध किसानहरूको नि अब 1-2टा भैँसी पाल्नेको त समस्या भएन कि, जसले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ भैँसी पालेछ, गाई पालेछ, उहाँहरूको दुधले बजार पाएन, सप्लाई चेन डिस्टर्ब भएर अनि फेरि फालेको पनि देखियो। त्यस्तै चल्लाको हाम्रो चाहिँ अब चल्लाहरू त त्यो ह्याचेरीबाट त रुटिनमा निस्कन्छ। अब दिनमा चाहिँ अब 50,000 1 लाख चल्ला निकाल्नेहरूको चल्लाहरू पनि बिकेन, त्यो चाहिँ गाड्नु पर्यो क्या। त्यसरी चाहिँ ह्याचेरीको किसानहरू, दुध उत्पादक किसानहरू र अनिखेरि यो ब्रोइलर किसानहरू जसको चाहिँ ब्रोइलर चाहिँ 2 महिनामा चाहिँ बेचिसक्नु पर्थ्यो, उनीहरूले बेच्न नपाएर घाटा सहेर उनीहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको छ। त्यो समुदायको मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा कम्पन्सेसन हुन्छ नि सरकारबाट हुनुपर्ने, त्यो खालको कुरा चाहिँ उठाएको छैन वास्तवमा क्या। अब सरकारबाट यस्तो कुरा चाहिँ हेरिदिनु पर्थ्यो नि त। जुन किसानले उत्पादन गर्छ, बजार पाएन, यो कारणले भन्दाखेरि उनीहरूको त लागत त खर्च भइसक्यो त्यसमा। त्यसैले यो पोइन्ट चाहिँ हामीले रेज गर्न सक्यौँ भनेदेखि समग्र कृषि क्षेत्रमा नट ओन्ली लाइभ स्टक, इट्स अल फर द भेजिटेबल्स, फ्रुट्स, जस्तो केरा फालेको आएको थियो, बन्दाको बजार बारीमा ट्र्याक्टर चलाएको आएको कुराहरू, त्यो कुरामा चाहिँ सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने खालको कुनै केही व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको है सर। अब यो हाम्रो कर्नेल युनिभर्सिटीको 3जना प्रोफेसरहरू हुनुभएको अवसर पनि छ हामीलाई हैन। त्यो भएर यदि हामी मध्ये अब प्यानलिस्ट सरहरू म्यामहरू त यही क्षेत्रमा धेरै काम पनि गरिराख्नु भएको छ, तर अघि डाक्टर मार्टिनले भन्नुभयो अब त्यहाँ पनि थुप्रै कन्फ्युजन क्वेसनहरू छ हैन, प्रश्नहरू छ, यही कुराहरू दोहोरिरहेको छ, छलफलहरू भइरहेको छ, कोभिडले अर्को एडभान्समेन्ट लिइरहेको छ। त्यो भएर उनीहरूले हामी मध्येकै पार्टिसिपेन्ट अथवा प्यानलिस्टहरू हामीमा पनि केही कन्फ्युजन क्वेसनहरू छ भने डाक्टर मार्टिन, एल र एलिजाबेथलाई राख्न सकिन्छ हैन। सो आई रिक्वेस्ट इफ यु हेभ एनी questions to Dr. Martin, Professor Martin, I think let us take this opportunity to ask them also. के छ यहाँहरुको? अथवा यहाँले सोच्दै गर्नु होला। Rosina, can you go to the slides अरु त्यो तल यो रिसोर्सको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। अनि हामीले यो चाहिँ भर्चुअल अफिस आवर यो किनभने
हामीले झन्डै 1 वर्ष लगभग यसले चाहिँ हामी कोरोनाको चपेटामा छौँ। तर अझै पनि हामीलाई थुप्रै कुराहरू प्रष्ट नभएको कुराहरू छँदैछ हैन। प्लस यो छलफल जति हामीलाई ज्ञान छ, आज यो रुममा हामी 33-35 जना छौँ अहिले कति प्राय। अब हाम्रो लेभल भन्दा अझ यो डिजिटल प्लेटफर्ममा एक्सेस नहुने मान्छेहरू, थुप्रै कन्ज्युमरहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ झनै हामीभन्दा बढी कन्फ्युजन पनि छ हैन। त्यो भएको हुनाले यो खालको भर्चुअल अफिस आवरलाई निरन्तरता डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ निरन्तरता दिने, छलफल गर्ने, विज्ञान यसको जानकारी इन्फर्मेसनमा अलिकति प्रष्ट हुने र बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई हामीले चाहिँ प्रसार गर्ने चाहिँ यो निरन्तर गरिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ हामीलाई। र हाम्रो एनडिआरएले पनि यसलाई निरन्तर गरिराखेको छ, यहाँहरूको संस्थाहरूले पनि गरिराखेकै होला। र यसलाई अझै हामीले अरू पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले अर्को नेक्स्ट भर्चुअल अफिस आवर चाहिँ हामीले फेब्रुअरीको 19मा सोचेको छौँ। त्यसमा चाहिँ अब यहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फको यहाँहरूको सहयोगहरू हामीलाई चाहिन्छ, यसलाई कन्टिन्युटी गर्ने र पार्टिसिपेट गराएर यसलाई चाहिँ बढी उपयोगी हैन, विभिन्न स्ट्रेन्डको मा गएर चाहिँ यसलाई उपयोगी बनाउने चाहिँ हाम्रो योजना छ। अर्को चाहिँ भर्चुअल अफिस आवर हामीले चाहिँ फेब्रुअरी 19 को लागि राखेको छौँ। क्यान यू गो टु द नेक्स्ट स्लाइड? मेरो एउटा क्वेसन थियो जयजी। ओके, हुन्छ, हस्, हुन्छ। युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूको लागि I don't know who is willing to answer. Okay, yes ma'am. Yeah, so we've been hearing that in Wuhan the coronavirus was transmitted by the bats to the humans. So has this been proven or is it still under investigation? To the best of my knowledge, that has not been proven yet. I think it's the leading hypothesis, but it's also very, very difficult to prove. I mean, you potentially would have to catch a lot of bats and test them for coronavirus. I don't know, anyone else on the panel heard anything newer than that? Or the other hypothesis was also that the animal that escaped from that laboratory that in Wuhan, that was the reason. So I don't know whether how true it is, by the way. Yeah, that has been, so the idea is that there is a virus laboratory that does genetic engineering of viruses, and that this was actually a virus that was genetically engineered in China and escaped the laboratory through one mechanism or another. There's absolutely no evidence that that's true, but these conspiracy theories will continue to come up everywhere in the world, including the US. But I've seen no evidence to support that. Okay, thank you. Yeah, I think the only reports I notice is the ones that are saying against this theory. Either it didn't happen or they use some sort of a technology that we are still not aware of. So Revati, do you have some additional information on that? Well, there is really not a concrete fact, but you see what I believe, very recent, only yesterday, some doctors, some researchers from WHO, they are already in Wuhan, and they are investigating. I hope within few weeks, something new information maybe will be in the media. That's it. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Rebati. Dr. Smriti, you have raised your hand. So, Dr. Smriti, could you put your question? Thank you. Actually, this is a query to the Cornell team. I saw in your website that there are some trainings. Are they targeted to the industry people, to the students, or are there any specific group? That's my one question. And the other one is, how are you working with the food industry in the US during this crisis period? What is your focus on in terms of building the capacity of private sector to cope up with this crisis?
So I can start out, and then Al and Elizabeth can jump in. So we do a lot of work with the food industry. The primary goal right now is to provide them with better and more reliable information, but also provide them, and through these office hours, give them an opportunity to ask questions, so that they can provide reliable information to their employees, their staff, and so they can implement the best strategies to reduce the risk of transmission in their facilities. So that's number one. So better information, being a resource for them to ask questions. Number two is we work with them by providing them with materials they can use in their facilities. So those could be anything from short videos, 30 seconds to a few minutes, that provide information to employees, to people that work in these processing plants, these facilities, why they should wear masks, why it is so important to wear masks, or provide information about vaccination, whether it's safe, why you should trust the vaccines, etc. So we provide them with resources like this. We also provide them with not just video resources, but written resources, posters that they can print out and that they could use in their facilities. The third thing we provide them with is our webpage provides them with access to other resources. Sometimes it is very difficult for companies to find out what the regulations are, what the current guidance is. That changes very quickly. CDC might say one thing today, but 14 days later, it might have changed. The quarantine period might have changed from 14 days to 10 days with an option for 7 days if you do testing. It's very, very difficult for industry to follow this, particularly small and medium-sized companies. So through our webpage, we provide them as one resource they can go to get accurate information. And then finally, we continue to be available for them one-on-one. So if they can email us, they give us a call, we help them, we talk to them to tell them what the right thing to do is, what the current regulations are. So those are the major things we do. And Al, Beth, anything you want to add to this? Yeah, Myron, maybe I can add that we also have a really good relationship with the regulatory bodies in New York and US in general. So I think oftentimes we also, kind of act a mediator between them, just transferring the information between the two. So both sides understand where they are, what can be done, what has to be done, and then, we work together on getting some sort of a middle ground in order to achieve that mitigation of COVID-19 risk. Yeah, and this is a very good point, Al. One very important role we do play is exactly that we often, when we do training or even at the office hours, we will have industry as well as regulators in the same office hours. They hear the same thing they can discuss. So when regulators, when government visits a processing plant, they've heard the same thing as industry. So we reduce the sort of confusion that sometimes may occur. And if there's continued confusion or inconsistency, we work with both industry and government and regulators to provide them with what's the best information and what they should be really doing. Beth, do you have anything to add? Yeah, and so I would just add there's sort of a third component to that too, is that we also have a communication network within our local counties. So we have sort of a central agency at our university, but that also feeds out across at least our state that is coordinated as well through our cooperative extension teams. So not only are we sharing our information and working with the regulators to display that communications, but then we're also feeding it so that it gets out to some of the more local communities that may not be tuned into our central location. Wow, great. Thank you. I think you're connecting the policymakers, rule makers to the local community, and also influencing the adoption of those rules by providing them reliable information and, of course, other support services. Wonderful. Thank you. Thank you, Dr. Smriti, for your inquiries and clarifications. Thank you for your clarifications. One last question. Yeah.
So I have a question also for the same Cornell professors. Okay. Since vaccine has already been rolled out now in the US, what is the, and there are a lot of people who are against vaccination as well, what is the immunization threshold needed to reach in order to break the chain of transmission? So that's a really good question. And it goes to the concept what we sometimes call herd immunity. What percent of people need to be vaccinated to prevent a chain? And I think it's not a simple answer because it depends on the behavior. It depends on how transmissible the virus is. And the values we have heard is anything from 80% to 90%, maybe even more than 90%. Now, how accurate that is, because it's based on modeling, I'm not sure. I think if it's a lower rate, we will have to continue to wear masks, for example. That will then probably work with a somewhat lower rate. But we do have a major issue, as essentially all countries have, with a reasonable proportion of the population being worried about getting vaccinated, being even more worried about this vaccine, maybe because it's a new technology, it was developed more rapidly, et cetera. So there's a large number of education campaigns happening to educate people, allow people to answer questions about vaccines, to make sure we have as few people as possible that will avoid the vaccine. There also is some conversation about companies requiring vaccination for their employees. And at least in the US, it would be legal to say that you must be vaccinated if you want to work in our company. There have been conversations about saying you can only fly on an airplane if you're vaccinated, for example. So there are some, I think, right now we don't have enough vaccines to vaccinate everyone. But if we start to see that people not wanting the vaccine becomes a problem, we will probably see some new strategies to try to encourage this. There's definitely been conversation and action in terms of encouraging people to take vaccines by financial incentives. You get paid more, you get a bonus, you get time off to go to vaccinate. You don't have to do it on your own time. If you take you 4 hours to get vaccinated, you get paid as if you work. Some companies will say, for every 10 people that we get vaccinated, we will raffle off so people have a chance to win monetary award or a computer or something like that. So there's a lot of different strategies in place try to encourage people, partially because we don't know exactly what this threshold is for herd immunity and to effectively break the chain of transmission. Some of it could even rely on new virus variants. If you have new variants that truly are more transmissible, that will change too. So it's very, very difficult to predict, but Thank you. Yeah. Thank you. Dr. Jai. Yes, sir. Yes, sir. May I have one question or query? Yes, Also to the Cornell group. COVID-19 virus is developing new variants. As we already know, that one was identified in UK and other is found in South Africa. These both are now spreading gradually. And the vaccines so far developed are targeting to the COVID-19, I think. So the now question is, or at the beginning there was a question whether the developed vaccines will work against the new variants or not. That was also a question, and Lamu replied well. My query is, are those developed vaccines being tested or under test against those new variants or not yet? It is my understanding that these vaccines, at least some of them, are being tested against the new variants. And that so far, at least for the commonly used vaccines, so the 2 RNA-based vaccines that are widely used in the US, they seem to be effective against even the variants, because those vaccines target multiple parts of the spike protein, not just one. So they seem to be still effective. So it's really, at least for those vaccines, there's very limited concern about a reduced effectiveness with the current variants. Now, I think we all have to be honest. I don't think no one knows whether, in 3 months, 6 months, or a year,
whether this is a vaccine that is more like a polio vaccine, where it's the same vaccine for a long time, or whether this will be more like influenza, where we have to develop new vaccines, new vaccine strains as new strains emerge. I think that is something that will remain to be determined as we, roll out vaccines to more people and see what variants will emerge and how effective they are, and whether vaccines are less effective against them. There are obviously more variants than just the variants that emerged in the UK and in South Africa. There are a lot of different variants. There seem to be, and I just saw that, some concern that some variants may not be detected with some of the current diagnostic assays, for example. And it depends on which assay it is. Some of the PCR-based assays target multiple parts of the genome, so that is not an issue, but some of the other tests that might be more antigen-based might not work as well. And might not detect some of those variants. So yeah, there will be some challenges with those, but so far, the biggest issue is really that they appear to be transmitted more rapidly. I think even that still needs to be confirmed, but so far we have no evidence that the vaccines don't work. And there are tests being done, at least for the RNA vaccines, that indicate that they will work effectively. Thank you, Dr. Gopal, for your inquiries and clarification, Dr. Martin. Actually, we have a lot of questions, but I think it's not possible to respond and discuss here today. There is a lot of remaining questions, and but for sure we'll try to get response and answers from panelists of Nepal itself, and also from the Cornell University. And Cornell University Institute of Food Safety very often organize, I think, open to everybody, a virtual office hour. And recently I got information from Elizabeth, Dr. Elizabeth, who is here attending her circulations about next virtual office hour in 22 Jan. So I will circulate these informations to all of you, the panelists and all participants. Is it open to everybody? Elizabeth, you mentioned. Yes. Okay. So we find a lot of expertise. In fact, a galaxy of expert from the different backgrounds to discuss on that. So I will circulate. Our colleagues will circulate, and like here, like Rosina ji has shown in the share screen, that a lot of information also be available in a website of Cornell University. Rosina, can you go to next? This is some graphs, infographics, and data statistics from Ministry of Health and Population, Government of Nepal. This is the link is also we have posted it in websites of Cornell University, where we have we have put some information about Nepal. Can you go to next? Yeah, this is about next virtual office hour we are planning for February 19. Next, we would like to request all participants to complete the post survey. We request, because I can imagine a lot of here today in this room are researchers. So researchers always like analysis, data analysis. So we already discussed. So we want to I'm sure it's useful for everybody, and we also would like to analyze informations that we have received from the pre-survey that you have completed, and also analyze the informations that you would provide to us from the post-survey form. So we would like to request all of you to complete this post-survey. It doesn't take more than 5 minutes. Rosina, can you move to next? And finally, we would like to thanks all panelists
for for valuable informations and everything. And all participants, the most important, you are here with us to listen to us and our discussion, and definitely we look forward to see you in other coming virtual office hours. Feed the Futures and USAID. Purdue University, a lot of professors working in this virtual office hour. If you attend the virtual office hour of Cornell University, you can see a professor from Purdue University also. And also, we'd like to thank Rosina ji and Inisa, who is supporting us to prepare all this stuff and connecting us with the Cornell University team. Elizabeth, finally, shall I ask you that what particular, is there any topics that you're going to discuss in the 22 Zen virtual office hour of Cornell University? Can you say something on that? 1 minute or so. So this next session that we have coming up is just going to be a general session. So we'll just address any of the questions that come in from our participants. I know our last session focused a lot on the vaccine development and the vaccine rollout. So I anticipate that we'll probably have more questions about that. But then also just any general questions that our industry participants have, we'll address. Thank you, Dr. Elizabeth. So we will definitely share the link. So if time allowed you, we request you, we suggest you to attend that as well. So we see a lot of people there and we can put out questions directly. And we could not cover all the questions today because of time limit. I think today we discuss in the diverse sectors about to clear our confusions. Mostly we discuss on the vaccines, because this is everywhere in newspaper or in news. We are curious to know about vaccine. We are waiting for vaccines. We listen news every day. Vaccine is started in US or in Europe, but we are not yet clear that when it may come to in Nepal, it arrive in Nepal, and how government will manage that. So it's a buzz word these days. So definitely it's natural that we discuss mostly on vaccine related things. And from these discussions, from your input and contributions, we will prepare one FAQ, next round of FAQ, and we'll try, in collaboration with Cornell University team, and then we bring that FAQ to you, and we also publish that. That is the contribution of all of you. So thank you for that. I think it's already a time 1.5 hours and 5 minutes more. So I think this is time to stop here. This second episodes. I believe it must be very useful, at least for all of us, and useful for you, the resource person also. So thank you so much. Martin, would you like to say thanks to all from your end? Yeah, thank you all. Really interesting discussion, great questions. I always learn a lot, but just by the questions people ask, by the answers you got. So Jaya, all the panelists, all the attendees, thank you very much. And we look forward to seeing you and maybe more people on February 19th. Thank you, Martin. Thank you, all of you. Thank you, panelists. And keep safe. I hope 2021 would be a very happy year for all of us. This Corona COVID-19 would be a lot of learning and turning point for entire human civilizations and for all of us. So thank you so much. Stay safe, keep health. Thank you. Thank you all. Okay, thank you also from my side to all of you.
Bye bye. Very Thank you. much from Thank you. Kannada Bye-bye. University धन्यवाद and धन्यवाद Nepalese थ्याङ्क side. यू बडी Well, thank you and namaste. Thank you. Namaste. See you Thank you. again. Bye. Namaste. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. See you. Bye. Thank you, sir. Dr. Lemmu, thank you. Thank you, everybody.